स्वामिनाथाय नमः। ओं श्री यतीश्वराय नमः। ओं श्री प्रज्ञापुरनिवासाय नमः। ओं श्री चिरंजीविने नमः। ओं श्री दिगंबराय नमः। ओं श्री समर्थाय नमः। ओं श्री ज्ञानभास्कराय नमः। ओं श्री नारायण स्वरूपिणे नमः। ओं श्री क्षेत्रज्ञाय नमः। ओं श्री सर्ववंदिताय नमः। ओं श्री वंदनीयाय नमः। ओं श्री पूजनीयाय नमः। ओं श्री द्वंद्वातीताय नमः। ओं श्री जगद्गुरवे नमः। ओं श्री सर्वज्ञाय नमः। ओं श्री सर्वसाक्षिणे नमः। ओं श्री सर्वातीताय नमः। ओं श्री सुरेश्वराय नमः। ओं श्री लंबोदराय नमः। ओं श्री विशालाक्षाय नमः। ओं श्री प्रज्ञापुरेश्वराय नमः। ओं श्री कामजिते नमः। ओं श्री क्रोधजिते नमः। ओं श्री त्यागिने नमः। ओं श्री नित्यमुक्ताय नमः। ओं श्री सदाशिवाय नमः। ओं श्री मायातीताय नमः। ओं श्री महाबाहवे नमः। ओं श्री महायोगिने नमः। ओं श्री महेश्वराय नमः। ओं श्री काषाय वस्त्रधारिणे नमः। ओं श्री कामार्णये नमः। ओं श्री दंभाहंकारवज्जिताय नमः। ओं श्री मुंडिने नमः। ओं श्री तुर्याश्रमिणे नमः। ओं श्री हंसाय नमः। ओं श्री ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय नमः। ओं श्री हरप्रियाय नमः। ओं श्री हरिरूपाय नमः। ओं श्री पांडुरंगनाथाय नमः। ओं श्री जगद्रूपिणे नमः। ओं श्री जगद्वंद्वाय नमः। ओं श्री जगत्पूज्याय नमः। ओं श्री जगत्सखाय नमः। ओं श्री जगद्बांधवे नमः। ओं श्री जगत्पुत्राय नमः। ओं श्री जगन्मात्रे नमः। ओं श्री जगज्जनकाय नमः। ओं श्री मुक्तसंगाय नमः। ओं श्री भक्तवरदाय नमः। ओं श्री भक्ति मार्गदर्शकाय नमः। ओं श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थाय नमः। अष्टोत्तरशतनाम पूजां समर्पयामि। प्राणाद्वायुर्जायत। ओं श्री स्वामी समर्थ स्वामिने नमः। దీపం దర్శయామి. దీపాన్ని చూపించండి అమ్మా. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం పరమేశ్వర రూప ఆనంద నిలయ జయ జగదేవా నీవే మోక్షి నీవే నవనాథులు నీవేలే నవనాథులు నీవేలే పిండ బ్రహ్మాండములోన అండపిండ బ్రహ్మాండములోన ఉన్నది నీవేలే ఉన్నది నీవేలే. ఓం జయ జయ గురుదేవా స్వామి శ్రీపాద గురుదేవా బ్రహ్మ విష్ణు పరమేశ్వర రూప బ్రహ్మ విష్ణు పరమేశ్వర రూప ఆనంద నిలయ. ఓం జయ జయ గురుదేవా. నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. దిగంబరా శ్రీపాదవల్లభ बोलो दत्त योगी महाराज की, स्वामी समर्थ महाराज की. त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ति दत्ता हा जान त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राण नेति नेति शब्द नये अनुमान सुरवर मुनिजन योगी समाधि ने जाना. जय देव सबाह्याभ्यं दरिदूये कदत्ता भाग्यासी कैंचन कळे ही माता पराही परतली तिथे कैंचा हेता जन्म मरणांच्या पुरला सेयंता. जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती वो वाणीत हरळी भवचिंता. जय देव दत्ता ये मुनिया वो भाटा काला सद्भावे साष्टांगे प्रणिपात केला. प्रसन्न हो वोनी आशीर्वाद दिला जन्म मरणाच्या फेरा चुकविला. जय देव जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती वो वाळीत हरळी भवचिंता. जय देव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. समय कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु
कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ तद्ब्रह्म ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यं ॐ तत्सर्वं ॐ तत्पुरो नमः। अंतश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वम् इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदावापो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अथेदं विष्णवे सर्वं निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठति स्तोत्रजुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति। ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओं कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओं जातवेदसे सनवामसो ममरादीयतो निदहाति वेदः सनः पर्षदि दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुर्दात्यग्निः ताम् अग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मबलेषुष्टां दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि सरसे नमः। अग्ने त्वं वारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिवृत्ति दुर्गाणि विश्वा पोश्च पृथिवी बहुलान् पूर्वी भवतोकायतनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुं ननाव दुर्दादिपर्षि अग्ने अस्त्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं भवद्भविता तनूनां प्रतनाचितकं सामानमक्रमग्निगं हुवें ब्रह्मसा साधु सनः पर्षद दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवोति दुर्दात्यग्निः प्रत्नोषिकमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्छोतानव्यस्य सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुमं विप्रे स्वस्मभ्यं च सौभगमायुजस्व गोभिर्जुष्टमयिजोनिषिक्तं तवेन्द्रविष्णोरं सञ्चरेम नागस्य पृष्ठमसंसानो वैष्णवीं लोकहिमादयन्ताम्। ओं गात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओं सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनादि भवे भवस्वमां भवद्भाय नमः। वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमः मनोन्मयाय नमः। अघोरेभ्यो धघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम्। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रासनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दगडाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यगुणम्बरीं सशिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मी सप्रसन्नां सर्वदा वराङ्कुशो वासं विधुपुत्रां क्रैर्वहन्तीं कमलासनस्थां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजे अम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। यो वेदादौ स्वरप्रोतो वेदान्ते प्रतिष्ठिता तस्य प्रकृतिलीनस्य परस्य महेश्वरः। ओं दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो स्वां समर्थः प्रचोदयात्। ओं दत्तात्रेयाय विद्महे गायत्रीशाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। అందరూ కూడా ఉన్న చోటనే ప్రదక్షిణం చేయండి. ఓం యాని గాని చ పాపాని జన్మాంతర్గతాని చ తాని తాని ప్రాణస్యంతి ప్రదక్షిణపదేవదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మ పాపసంభవః त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जय गुरुदत्ता। ओं अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं दत्तधातुं इति ऋग्वेदसेवां धारय। ओं इषेत्वर्जेत्वा वायवस्तोपायवस्तदेवो वत्सविदा प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्निया देवभागमूर्जस्वतीः पयस्वतीः प्रजावतीरन्मेव अयक्ष्मामास्तेनीसदमागसकं सौरुद्रसेतिः परिवर्णत्नद्वास्मिन् गोपदोस्यात् बह्वीरस्मानस्य पशून् पाहि इति यजुर्वेदसेवामधारय। ओं अग्नायाहि वीतये गृणानो हव्यदाते निहोता सस्य बर्हिषि इति सामवेदसेवामधारय। ओं शन्नो देवीरभीषयापो भवन्तु वीतये शम्योरभिस्रवन्तनः इति अधर्वणसेवामधारय। ओं श्री स्वामी समर्थाय नमः।
వేదమంత్రపఠనం సమర్పయామి. యస్య స్మృత్యా చ నామోక్త్యా తవ పూజాక్రియా శూన్యనం సమూఢతాం యత్ సత్యవందితమీశ్వరం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన పూజితమయా దేవ పరిపూర్ణం తస్తే. కొద్దిగా అక్షతలు నీళ్లు తీసుకుని మళ్ళీ వదిలిపెట్టించేసేయండి. ఓం కాయేన వాచ మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యజ్ఞ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ చెప్పండి. న గురోరధికం న గురోరధికం న గురోరధికం న గురోరధికం ఇతి శివశాసనతః 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 ఏతత్ ఫలం సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు. అక్షతలు నీళ్లు వదిలిపెట్టేసేసేయండి అమ్మా. जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकण्डा श्री विजयी भव सत्य ऋषीश्वर दुहितानन्दन पापनायनुत श्रीचरणा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकण्डा श्री विजयी भव पितृकाटक चयन पुण्य फल भरद्वाज ऋषि गोत्र संभव जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकण्डा श्री विजयी भव दो चौपाती देव लक्ष्मी गण संख्या बोधित श्री चरणा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकण्डा श्री विजयी भव पुण्य रूपिणी राजमां वसुध गर्भ पुण्य फल संजाता जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकण्डा श्री विजयी भव सुमती नंदन नरहरि नंदन दत्त देव प्रभु श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकण्डा श्री विजयी भव पीठिका पुरा नित्य विहारा मधुमति दत्ता मंगल रूपा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकण्डा श्री विजयी भव दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. జై గురుదత్త. దత్త భక్తులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరిస్తూ ఈరోజు చాలా పవిత్రమైన రోజు. దత్తాత్రేయుని అవతారమైనటువంటి శ్రీ స్వామి సమర్థ ఆరాధనోత్సవం ఇవాళ జరుగుతుంది. మా సద్గురువు సాక్షాత్ దత్త అవతారమైనటువంటి బాబా గారి అనుగ్రహం చేత నేను రాసిన పాటల్లో ఒక పాట మీకు పాడి బాబా గారికి అంకితం చేసుకుంటున్నాను. మెలకువతోనే తలిచేది నిన్నే, వేకువతోనే వేడేది నిన్నే, మెలకువతోనే తలిచేది నిన్నే, వేకువతోనే వేడేది నిన్నే, బంధువు నీవే భగవానుడు నీవే, బంధువు నీవే భగవానుడు నీవే, నీవే నీవే సర్వం నీవే సాయి బాబా, సర్వం నీవే సాయి బాబా, సకలం నీవే. బాధ్యత నాదైతే భారము నీదే,
ప్రయత్నము నాదైతే ఫలితం నీదే, ప్రేరణ నీవే కార్యసిద్ధివి నీవే, ప్రేరణ నీవే కార్యసిద్ధివి నీవే, నీవే నీవే విఘ్నేశ్వరుడవు నీవే, సాయి బాబా సర్వం నీవే, సాయి బాబా సకలం నీవే, మెలకువతోనే తలిచేది నిన్నే, వేకువతోనే వేడేది నిన్నే, బంధువు నీవే భగవానుడు నీవే, బంధువు నీవే భగవానుడు నీవే, నీవే నీవే సర్వం నీవే, సాయి బాబా సర్వం నీవే, సాయి బాబా సకలం నీవే, సాయి బాబా సకలం నీవే, సాయి బాబా సకలం నీవే. జై గురుదత్త. ఇప్పుడు కనకాచారి గారికి శ్రీనివాస్ గారి చేతి మీదుగా సన్మానం ఉంటుంది. కనకాచారి గారు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాను. కనకాచారి గురించి మనందరికి తెలిసే ఉంటుంది. 400 దత్త క్షేత్రాలు స్వయంగా ఈ ఏజ్ లో దర్శించి ఎలాంటి కార్లు ఇలాంటివి యూజ్ చేయకుండా బస్సులలో అన్ని క్షేత్రాలు సందర్శించి మనకు బుక్ రూపంలో రిలీజ్ చేశారు. ఎప్పటి నుంచో పరిచయం అండి బాబా దయ వల్ల. నిన్న అనుకోకుండా మేమిద్దరం తెలియకుండా షిరిడిలో కలిసాం. పారాయణ హాల్కి వెళ్ళి వస్తుంటే వారు ఎదురయ్యారు. ఇద్దరం చాలా సంతోషించుకుని ఇద్దరం కూడా ఆనందంగా మాట్లాడుకుని వారు రాత్రి బయలుదేరారు, నేను నిన్న పొద్దున బయలుదేరాను. కాబట్టి వారు దత్తాత్రేయుల వారి గురించి చాలా బాగా అన్వేషించి ఆయన ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు తిరిగి అక్కడ ఎంతో గొప్ప గొప్ప విషయాలు సేకరించి వారు పుస్తకం రాశారు. చాలా గొప్ప గ్రంథం రాశారు. మన షిరిడిలో కూడా ఆ పుస్తకం ఆవిష్కరించబడి జరిగింది. నిజంగా వారు తిరిగిన క్షేత్రాలు కానీ సేకరించినటువంటి విషయాలు కానీ చాలా మన అందరం కూడా ఎంతో అదృష్టవంతులు అనుకోవాలి. ఆ పుస్తకం చదివితే దత్తాత్రేయుల వారి గురించి ఎన్నో విషయాలు మనకి తెలుస్తుంది. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా కనకాచారి గారికి ఒక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా సంతోషం సంతోషం చాలా సంతోషం. జై గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త, శ్రీ జై గురుదత్త అండి. ఇప్పుడు మన ఆశ్రమ నిర్వాహకులు విజయ్ కుమార్ గారు శ్రీ కోటల శ్రీనివాస్ గారిని సన్మానిస్తారు. కోటల శ్రీనివాస్ గారి గురించి ఏం చెప్పనవసరం లేదండి, మీ అందరికీ తెలుసు, నాకే తక్కువ తెలుసు ఆయన గురించి. ప్రత్యక్ష సాయి దర్శన భాగ్యం కలిగిన వ్యక్తి ఆయన. ఇప్పుడు కనకాచారి గారు మరి విజయ్ కుమార్ గారిని సన్మానిస్తారు. सुंदराभ्याम अनंत कल्याण गुणास्पदाभ्याम हजादि बृंदारक वंदिताभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादकाभ्याम सनातनाभ्याम सुमनोहराभ्याम नमज्जनेहावर भूरुहाभ्याम त्रयीसती सुनृतवाङ्नुताभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादकाभ्याम गुणादिकाभ्याम गुरुदर्शकाभ्याम अगौगतामिश्र रविप्रभाभ्याम प्रमोदलीला सुमशोभिताभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम सीताभ्रकाश्मीरज पुष्पसार सुलेपिताभ्याम सुमनोत्सिताभ्याम मुनीन्द्रहृत्सारसभानमभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम अनाद्य विद्या हरणेक्षाभ्याम अहम मम उन्मत्त गजांकुशाभ्याम गणत्सुधा सौरभसंभ्याम नमो नमः श्री గురుపాదుకాభ్యాం. అంటే గురుపాదుకలు నమ్మిన వారికి ఎప్పుడు
మంచిగా జరుగుతుంది, కళ్యాణమే జరుగుతుంది అని దీని తాత్పర్యం. జై గురుదత్త. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ కూడా మొదలు నమస్కారం పెట్టుకుంటూ, దత్త భక్తులందరికీ కూడా నమస్కరిస్తూ, ఈరోజు శ్రీ స్వామి సమర్థ వారి గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. సూత్రములలో మనులు గుర్చినట్లు లేదా ఒక దారములో అనేక రకాల రంగులతో ఉన్నటువంటి పూలను గుర్చితే ఒక్కసారి మీ మనసులో ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి, ఒక్క అర సెకండు. అలాగే సూత్రము లేదా దారము అనేది దత్తాత్రేయులు వారు ఆ దారముతో గుచ్చపడినటువంటి అనేక మనులతో వెలుగు చూపినటువంటి శ్రీపాద శ్రీవల్లభుల వారు, నృసింహ సరస్వతి వారు, మాణిక్య ప్రభుల వారు, అక్కలకోట మహారాజు గారు, షిరిడి సాయిబాబా గారు, గజానన మహారాజ్ గారు, గొలగమూడి వెంకయ్య స్వామి గారు, అరుణాచల రమణ మహర్షి గారు, ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే అనేక మంది మనకి మహానుభావులు గుర్తుకు వస్తారు. ఆధారం ఆ దత్తాత్రేయుని యొక్క మూలం. వీళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్క రూపంలో, ఒక్కొక్క నామములో అనేక చోట్ల అవతరించి వారు లోక కళ్యాణార్థానికి ఎన్నో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేసినటువంటి సద్గురువులు. మరి మీకు ఒక ప్రశ్న రావచ్చు, ఇంతమంది ఎందుకు దత్తాత్రేయులు వారుగా అని, ఇన్ని రూపాలు ఎందుకు అని. మనకి ఆకలి ఒకటైనా కూడా మరి పప్పు ఎందుకు వండుకుంటాం, కూర ఎందుకు వండుకుంటాం, పచ్చడి ఎందుకు చేసుకుంటాం, అలాగే సాంబార్ ఎందుకు చేసుకుంటాం, మజ్జిగ ఎందుకు చేసుకుంటాం, ఇన్ని రకాలుగా ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం? ఆకలి ఒకటే, కడుపులోకి పోయిన తర్వాత అది ఆకలి తీర్చేవే అవన్నీ కూడా. మరి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రూపం ఆకర్షించబడుతుంది. మనం సామాన్యమైనటువంటి మానవ జన్మ ఎత్తాం కాబట్టి ఆ పరమాత్ముణ్ణి అందరూ ఒకే రూపంలో కొలవాలనేది సాధ్యపడదు. కాబట్టి దత్తాత్రేయులు వారు అనేక రూపాల్లో అవతరించారు. నిజానికి మూలము వారు శ్రీదత్తునిగా అవతరించిన తర్వాత ఒక భక్తురాలి కోరిక మీద శ్రీపాదులుగా వచ్చారు. శ్రీపాదులుగా వచ్చిన తర్వాత మరొక భక్తురాలి కోరిక మీద నృసింహ సరస్వతిగా అవతరించారు. అలా పరంపర మాణిక్య ప్రభువు, స్వామి సమర్థ, షిరిడి సాయి, ఈ విధంగా పరంపరగా వచ్చాయి అవతారాలన్నీ కూడా. మనం గురుచరిత్ర చదివితే మనకి ఆ విషయం గురించి మనకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ప్రస్తుతము 4వ అవతారమైనటువంటి స్వామి సమర్థ గారి గురించి మనం తెలుసుకుందాం. వారి గురించి చెప్పాలంటే నిజంగా లేశమాత్రము అహంకారం లేకపోతే తప్ప అలాంటి సద్గురువుని గురించి మనకు మాట్లాడటానికి అర్హత అనేది ఉండదు. కాబట్టి నాలో ఉన్నటువంటి అహంకారాన్ని పూర్తిగా వారి పాదాల మీద సమర్పించుకొని నిమిత్త మాత్రుడిగా మీ అందరి సమక్షంలో ఆ స్వామి సమర్థ యొక్క ఆశీర్వాదంతో మాట్లాడే మాటలే అని భావించండి తప్ప ఒక కోటమరాజు శ్రీనివాసరావు మాట్లాడేనది మీరు ఎవ్వరూ దయచేసి ఎవ్వరూ అనుకోవద్దు. సాక్షాత్ దత్తుని యొక్క ఆశీర్వచనంతో నేను ఈరోజు మాట్లాడటం జరుగుతుంది తప్ప నేను నిమిత్త మాత్రమే ముందు సభాపూర్వకంగా అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. శ్రీదత్తుడు మరి వారి గురించి చెప్పాలంటే ఒక మహాసముద్రం. ఎంత చెప్పినా కూడా దాహం తీరదు మనకి. వారి చరిత్ర అంత అమూల్యంగా గొప్ప గొప్ప విషయాలతో
ఆ చరిత్ర చదివితే మనకి స్వామివారు ఎన్ని లీలలు చేశారు, ఎంత అద్భుతంగా వారు వచ్చిన భక్తులని ఆశీర్వదించి వారి యొక్క కోరికలను తీర్చి వారు దత్తుడిగా ఎన్ని రకాల చమత్కారాలు చేశారనేది చరిత్ర చదివితే మనకి అర్థమవుతుంది. కొన్ని విషయాలు మటుకే మీ ముందు ఇప్పుడు ఉంచుతున్నాను. స్వామి సమర్థ అక్కల్కోట్ మహారాజ్ గారు అక్కల్కోటకి రానక్క పూర్వము అనేక పుణ్యక్షేత్రాలు తిరిగారు. వారు చాలా గొప్ప గొప్ప ప్రదేశాల్లో తిరిగి 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 చివరికి అక్కల్కోటకు వచ్చారు. వారు అక్కల్కోటలో 22 సంవత్సరాలు వారు ఉన్నారు. మరి వారు పుట్టుపూర్వతాలు కానీ వారి జననం గురించి కానీ తల్లిదండ్రుల గురించి కానీ వారు ఏ ఊరిలో పుట్టారనేది కానీ ఎవ్వరికి కూడా తెలియదు. ప్రకటనమయ్యారు అంతే, వారు అవతరించారు. అది కూడా అక్కల్కోటలో ఎలా కనపడ్డారంటే ఒక విస్తరాకులు ఏరుకుంటూ కనపడ్డారు ఆయన కూర్చొని. ఆ గ్రామస్తులందరూ కూడా స్వామి సమర్థని ఏదో ఒక పిచ్చివాడు గ్రామానికి కొత్తగా వచ్చాడని భావించి ఎవరు కూడా గుర్తించక వారి దోన వారు పనులు చేసుకుంటున్న సమయంలో ఒకసారి దత్త మందిరంలో స్వామి సమర్థ ఒక స్తంభము దగ్గర కూర్చొని ఆడుకుంటున్నారట. ఆయన చిన్నపిల్లవాళ్ళ. దత్త భక్తురాలు ఒక ఆవిడ దత్తుణ్ణి పూజ చేసుకొని వస్తూ ఆ స్తంభం వంక చూసినప్పుడు మొదట ఆడుకునేటువంటి పసిబాలుల్లాగా ఆడుకునే స్వామి సమర్థ కనిపించినప్పటికీ వెంటనే ఆ స్థానములో దత్త విగ్రహం కనబడింది ఆవిడకి. అప్పుడు ఆ తల్లి, ఈయన సామాన్యమైనటువంటి పురుషుడు కాదు, మానవుడు కాదు, పిచ్చివాడు కాదు, సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు దత్తాత్రేయుల వారు మనకి గ్రామంలోకి వచ్చారని ఆవిడ గుర్తించింది. ఇక్కడ తమాషా ఏంటంటే దత్త మందిరానికే దత్తుడు వచ్చాడు. అది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. దత్త మందిరంలో దర్శనం ఇచ్చాడు ఈయన అక్కలకోట మహారాజు గారు. వారి మందిరానికే జనాలు ఒక విగ్రహానికి పూజ చేయడానికి వస్తే స్తంభము దగ్గర సాక్షాత్తు దత్తాత్రేయులు ఆడుకుంటున్నప్పటికీ కూడా సామాన్యమైనటువంటి మానవులు ఎవరు కూడా గుర్తించలేకపోయారు. అది దత్తుడి యొక్క లీల. దత్తుడు ఎవరినైనా అనుగ్రహిస్తే ఇలాగే ఉంటుంది. మనము మాయలో పడిపోతాం. ఆయనను చూసి అరే దత్తుడా, నా కళ్ళ ముందు వచ్చిన దత్తుడా, నేను అసలు గుర్తించలేకపోయినా మనం లబోదిబోని మొత్తుకున్నా కూడా మళ్ళీ ఆ రోజులు రావు మనకి. దత్తాత్రేయుడి యొక్క అనుగ్రహం అలాగే ఉంటుంది. దత్తాత్రేయుడి యొక్క అవతారం అనేది ఈ సంఘటన ద్వారా మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇలా స్తంభం దగ్గర దత్త విగ్రహం కలపట్టం అనేది. ఇంకా అక్కలకోట మహారాజు వారు ఎలా ఉండేవారు అనే దాన్ని చెప్తాను. ఆజానుబాహుడు ఆయన, చాలా పొడుగుగా ఉండేవారు. మొదట వారి ముఖం చూస్తే విశాలమైన నుదురు, లోతైన కళ్ళు, తీక్షణతో చూసే కళ్ళు, ఆ రెండు కళ్ళు యావత్ ప్రపంచాన్ని చూడగలిగే శక్తి సంపన్నము గల నేత్రములు కలిగినటువంటి స్వామి సమర్థ నేత్రములు అంతగా దివ్య తేజముగా ఉండేవిట. వారి నోటిలో పళ్ళ వరుస చక్కగా ఉండేదిట. చెవులు పెద్ద పెద్దవిగా ఉండేవి. స్వామి సమర్థ గారి చెవులి కింద భాగంలో ఇక్కడ చాలా పల్చగా ఉండేదిట రెండు వైపులా. వారి నుదుటి పైన నిలువుగా బొట్టు పెట్టుకునేవారు. విశాలమైన భుజాలు కలిగి ఉండేవారు. వారి చేతులు మోకాళ్ళు తాకేవిట. అంటే ఎంతగా చూడండి, ఎంత పెద్దగా ఉండేవో. వారి చేతులు, రెండు చేతులు కూడా స్వామి వారి మోకాళ్ళు కూడా తాగేవిట. వారి హృదయం చెప్పక్కర్లేదు. ఎంతో మంది భక్తుల్ని వారు హృదయంలో పెట్టుకున్నారు కాబట్టి
విశాలమైనటువంటి హృదయం స్వామి సమర్థ యొక్క హృదయం. పెద్దటి బొజ్జ కలిగి ఉండేవారు, లోతైన బొడ్డు కలిగి ఉండేవారు. ఒంటి నిండా గంధం రాసుకునేవారట. బంగారు ఛాయతో వెలిగిపోతూ ఉండేవారు. స్వామి సమర్థ వారి పాదాలు పెద్ద పెద్దవిగా గులాబీ రంగుతో ఉండేవి. అది వారి ఆకారం. ఎక్కువగా మాట్లాడేవారు కాదు. వారి ఇష్టాల గురించి చెప్తున్నాను అనమాట. ఎక్కువగా మాట్లాడేవారు కాదు. వారికి బేసన్ లడ్డు అంటే ఇష్టం, జంతికలంటే ఇష్టం, ఉల్లిపాయ కూర అంటే ఇష్టం. మొహం మీద దుప్పటి కప్పుకునేవారట, వారికి అది అలవాటు. తర్వాత చేతికి ఉంగరాలు తీసుకుని ఆడుకునేవారు. ఇది వారికి ఉన్నటువంటి అలవాటు. హిందీ, మరాఠీ బాగా మాట్లాడేవారు. ఒక్కొక్కసారి చాలా కోపంగా తిడుతూ ఉండేవారు వచ్చేవారిని. ఆ భాష హిందీయో మరాఠీ అని కూడా తెలిసేది కాదుట భక్తులకి, అలా తిట్టేసేవారు. అది స్వామి సమర్థ యొక్క రూపురేఖలు, వారి గుణాలు. వారిని జనులు, స్వామి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అంటే, మాది దత్తనగరం అని చెప్పారు. ఒకసారి కదలీవనం నుంచి వచ్చా అని చెప్పారు. ఒకసారి స్వామి మీ కులం ఏంటి అంటే చెప్పులు కుట్టే కులం అని చెప్తారు. మరొకసారి నేను బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పారు. నాది కాశ్యపస గోత్రం అని చెప్పారు. మిథున రాశి అని చెప్పారు. ఇలా స్వామి సమర్థ గారు ఒకసారి ఇలా ఒకసారి అలా అని భక్తులు అడిగినప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు. కానీ ఫలానా నేను అని మాటకు వారు ఎన్నడూ కూడా చెప్పలేదుట. వారిని ఆ విధంగా అడిగి విసిగిస్తుంటే ఒకసారి ఒక భక్తుడు ఎదురై, స్వామి మీది ఏ కులం అని మళ్ళీ అడిగాట. చెప్పు తీసి కొడతా వెదవా అని తిట్టారు స్వామి సమర్థ. ఇందాక మనము సూత్రములో మనులు గుర్చుకున్నట్టు లేదా దారములో అనేక పూలు, రంగురంగుల పూలు చెప్పి దత్తుని యొక్క అవతారాల గురించి మనం చెప్పుకున్నాము. మరి అలా చెప్తే సరిపోతుందా? వాళ్ళు వీళ్ళు ఒకటేనా? మాకు రుజువు కావాలి కాదే అనేటువంటి ఒక విషయం ప్రతి వాళ్ళకు కూడా ప్రశ్న వస్తుంది. దాని గురించి ఇప్పుడు అవతారాలు స్వామి సమర్థకి ఇతర అవతారానికి ఒకే లీలని ఎలా ప్రదర్శించారనేది మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. స్వామి సమర్థ భక్తుడైనటువంటి కృష్ణ పంత్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు. ఆయన బీదవాడు. ఒకసారి ఆ దంపతులు ఇద్దరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు హఠాత్తుగా స్వామి సమర్థ వారి ఇంటికి వచ్చారు. ఒరేయ్, నాకు పాలు తాగాలనుంది, గిన్నెడు పాలు కావాలి నాకని అడిగారు. ఆ దంపతులు ఇద్దరు ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకుని ఏం చేయాలో తోచలేదుట. చూస్తారేంట్రా, అక్కడ ఆవు ఉంది కదా మీ ఇంట్లో, ఆ ఆవు పితికి పాలు ఇవ్వండి, నాకు ఆకలేస్తుంది, గిన్నెడు పాలు తాగాలన్నట్టు స్వామి సమర్థ. వారిద్దరు అప్పుడు, స్వామి ఆ ఆవు పాలు ఇవ్వదు, మాకు ఒట్టిగా ఇంట్లో అలా ఉందే తప్ప దాని వలన మాకు ఎటువంటి ప్రయోజనము లేదు. అదేదో ఆ పాలు ఇస్తే మేము మా జీవనాన్ని గడుపుకుందామని మేము అనుకుంటే అది ఇలా ఉంది మా ఇంట్లో, కాబట్టి మమ్మల్ని క్షమించు తండ్రి, మీరు అడక్కడక్క పాలు అడిగారు మమ్మల్ని, మేము తీర్చలేకపోతున్నాము అని అంటే స్వామి సమర్థ ఆవు దగ్గరికి వెళ్ళారట. వెళ్ళి, ఎందుకు ఆ దంపతులని బాధ పెడతావు, వాళ్ళకి ఈ క్షణం నుంచి వాళ్ళు పాలు పితికినప్పుడు పాలు ఇస్తుండు అని చెప్పారట చెవు దగ్గర. అమ్మ ఒక గిన్నెతో పాలు పితకండి అని చెప్పంగానే గిన్నెడు పాలు వచ్చాయి.
ఆ దంపతులు ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకుని స్వామి సమర్థ కాళ్ళ మీద పడి శరణు వేడుకొని ఆశీస్సులు పొందారట. స్వామివారు ఆ గిన్నెడు పాలు తాగేసి వెళ్ళిపోయారు. మరి ఇదే సంఘటన దత్తుని అవతారమైనటువంటి రెండవ అవతారం నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారి చరిత్రలో ఒక చోట వస్తుంది. ఒక నిరుపేద దంపతులు వాళ్ళకి వారి జీవనం గడపటానికి కూడా చాలా కష్టతరమైన రోజుల్లో ఆ ఇంటి యజమాని భిక్ష కోసం వెళ్తాడు ఊరికి. భిక్షలో ఏది దొరికితే అది తిని వాళ్ళు ప్రతిరోజు గడుపుదామని వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం. ఆ యజమాని భార్య ఒక్కతే ఉన్న సమయంలో నృసింహ సరస్వతి గారు ఇంటికి విచ్చేస్తారు. వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక గేదె ఉంటుంది, గొడ్డు గేదె. అది పాలు ఇవ్వదు. నృసింహ సరస్వతి వారు వచ్చి ఆవిడొక్కటే ఉంటుంది కాబట్టి, అమ్మా నాకు పాలు తాగాలని ఉంది, ఆకలి వేస్తుంది, ఒక గిన్నెడు పాలు ఇవ్వండమ్మా అని నాకు అడిగాడు. ఆ తల్లి, స్వామి క్షమించండి, ఇది గొడ్డు గేదు కాబట్టి పాలు ఇవ్వదు, మా ఆయన భిక్ష కోసం వెళ్ళారు ఊరిలో, ఆ భిక్ష తెచ్చింది మీకు ప్రసాదంగా పెడతాను, మీరు తిని ఆనందించండి అంటే, లేదు లేదు నాకు పాలే కావాలి, మీరు వెళ్ళి ఆ గేదె దగ్గర పాలు పితకండి అని చెప్పారు. ఆవిడ స్వామి ఆజ్ఞని పాటించగానే గిన్నెడు పాలు వచ్చాయి. మరి దత్తుని అవతారాల్లో నృసింహ సరస్వతి, అక్కలకోట మహారాజ్ గారు ఒకే లీలని రూపాలు వేరుగా, నామాలు వేరుగా చూపించారు. మరి స్వామి సమర్థ భక్తుడు బాయాజీ కృష్ణ అని ఒక ఆయన ఉండేవారు. ఆయన నిత్యం అక్కలకోటకు వెళ్ళి స్వామివారి పాదుకల్ని పూజ చేయటం అలవాటు. అన్నీ సిద్ధం చేసుకున్నట్టు ఆయన మరునాడు అక్కలకోటకు వెళ్దాం అనుకొని పడుకున్నారు. ఆ రోజు రాత్రి స్వామి సమర్థ అతని స్వప్నంలో కనబడి, ఒరేయ్ ప్రస్తుతం నేను షిరిడిలో ఉన్నాను రా, సాయిబాబా రూపంలో, వెళ్ళి అక్కడ దండం పెట్టుకొని చెప్పారు. బాయాజీ కృష్ణ ఆయన వెంటనే మన్నాడే షిరిడికి ప్రయాణమై సాయిబాబా గారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు చెందారు. బాబా స్వామి సమర్థ ఒక్కరేనని సాక్షాత్ స్వామి సమర్థ వారు స్వప్నంలో కనబడి చెప్పారు. అంటే స్వామి సమర్థ ముందు అవతారమైనటువంటి ఈ నృసింహ సరస్వతి గురించి చెప్పుకున్నాము. స్వామి సమర్థ అంటే ముందు అవతారం మాణిక ప్రభు వస్తుంది, దానికంటే ముందు అవతారం నృసింహ సరస్వతి గురించి చెప్పుకున్నాము. తర్వాత స్వామి సమర్థ తర్వాతి అవతారమైనటువంటి షిరిడి సాయిబాబా గారి గురించి చెప్పాము. స్వామి సమర్థ ముందు మాణిక్య ప్రభు వాళ్ళు, తర్వాత స్వామి సమర్థ ఒక్కరే అనటానికి ఒక లీల. స్వామి సమర్థ భక్తులైనటువంటి ఒక అతను లక్ష్మణ్ అని ఉండేవాడు. అతను చేపలు పడుతూ తన కుటుంబాన్ని పోషిస్తుండేవాడు. సముద్రానికి వెళ్ళి జాలారి అతను ఒక చేపలు పట్టుకుంటూ తన పొట్ట నింపుకుంటూ ఉండేవాడు. ఒకసారి అతను సముద్రం దగ్గర వెళ్ళి చేపలు పట్టే సమయంలో ఒక్కసారి వాతావరణం మారిపోయింది. విపరీతమైనటువంటి గాలి, తుఫాను ఒక్కసారి వచ్చాయి. అతను సముద్రంలో కొట్టుకుపోయేవాడు. నిజానికి ఆ క్షణంలో స్వామి సమర్థ నామం చేశాడు ఆ భక్తుడు. రక్షించు స్వామి, స్వామి సమర్థ, స్వామి సమర్థ అనుకుంటూ ఆయన జపాన్ని చేస్తూనే ఉన్నట్ట. ఆ సమయంలో అక్కలకోట మహారాజ్ గారు దర్బారులో ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడి వారి ఒంటి నిండా కూడా ఉప్పు నీరు కారటం చూపించారు. సముద్రపు నీరు తల నుంచి ఇలా కారిపోతూ చూపిస్తే భక్తులందరూ ఆశ్చర్యపోయారట, ఏమైంది స్వామికని. ఆయన ఏం చెప్పలేదు. కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఆ జాలారి అనేటువంటి లక్ష్మణ్ దర్బార్కు వచ్చి స్వామి సమర్థ పాదాల మీద పడి, తండ్రి
ఆ రోజు నేను సముద్రంలో కొట్టుకుపోయేవాడిని, మీరు నన్ను కాపాడారు అని చెప్తే అప్పుడు ఆ భక్తులందరూ అర్థం చేసుకుంటారు, స్వామి సమర్థ ఒంటి పైన ఎందుకు సముద్రం నీళ్లు ఆ నీరు కారుతూ ఉప్పు నీరు కనబడింది అనేది వాళ్ళు చూసి ఆశ్చర్యపోతారు. ఇదే సంఘటన మాణిక్య ప్రభుల వారి దర్బార్లో కూర్చున్న సమయంలో ఒక వర్తకుడు చాలా ధనాన్ని తీసుకొని పడవలో సముద్రంలో ప్రయాణం చేస్తుంటే హఠాత్తుగా వాతావరణం మారి తుఫాను వస్తుంది. ఆ పడవ కొట్టుకుపోయే సమయంలో చాలా మంది ప్రయాణికులు అందులో ఉంటారు. మరి ఆ పడవలో ఒక ముస్లిం అతను ఉండి ఇతనికి చెప్తాడు, నువ్వేం కంగారు పడకు, మాణిక్య ప్రభు వారి నామం చేయి, వారు నేను కాపాడతారని చెప్తారు. ఆ వర్తకుడు మాణిక్య ప్రభుల వారి నామం చేయగా దర్బార్లో కూర్చున్నటువంటి మాణిక్య ప్రభుల వారి ఒంటి పైన ఉప్పు నీరు కనపడింది, జారుతూ శరీరం అంతా కూడా. వారు కూడా స్వామి సమర్థలాగా ఏం చెప్పక దర్బార్లో ఊరికే మౌనంగా కూర్చుని ఆ నీరంతా కారుతుంటే అలా కూర్చుని ఉంటారు. ఇది జరిగిన కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఆ వర్తకుడు ఆ డబ్బంతా తీసుకువచ్చి మాణిక్య ప్రభుల వారి పాదాల మీద పడి, స్వామి నేను ఏనాడో సముద్రంలో కొట్టుకుపోయేవాడిని, నాకు ఓడలో ఒక ముస్లిం అతను మీ నామం చేయమని చెప్పగా నేను చేశాను, నేను రక్షింపబడ్డానని చెప్పాట. అప్పుడు ఆ దర్బారులో ఉన్నటువంటి మిగతా భక్తులందరికి కూడా మాణిక్య ప్రభుల వారు ఆ రోజు వారి ఒంటి పైన ఉప్పు నీరుని ఎందుకు చూపించారు అనేది తెలిసింది. ఇప్పుడు మనకి దారంలో ఈ దండ ఎలాగా ఇందాక చెప్పుకున్నామో అందరి అవతారాల యొక్క లీలలు కానీ మనం పరీక్షిస్తే మూలమైనటువంటి దత్తుడు గురించి అర్థమవుతున్నది మనందరికి కూడా. మరి స్వామి సమర్థ గారికి ఒకసారి ఒక భక్తుడు వచ్చి, నాకు బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కలిగించు స్వామి, నాకు బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కలిగించు, బ్రహ్మాన్ని చూపించు అని వేడుకున్నట్ట. అక్కలకోట మహారాజు గారు పట్టించుకోలేదు. బ్రహ్మం చూడటం అంటే మాటలా అనుకుని ఏం మాట్లాడకుండా తన దోన తాను వెళుతుంటే ఇలా కొన్ని రోజులు వెంటపడి నాకు బ్రహ్మాన్ని చూపించండి, బ్రహ్మాన్ని చూపించండి అని ఆ భక్తుడు స్వామివారిని వేధించాడు. ఒకసారి స్వామి సమర్థ అలాగా నీ పని ఇలాగుందా అని, అదిగోరా బ్రహ్మం అక్కడ ఉంది చూడని ఒక మూల చూపిస్తాడు. వాడు కుతూహలంగా ఆ మూల చూడంగానే ఇంత పెద్ద త్రాచుపాము పడగ విప్పి చూడంగానే ఆ బ్రహ్మం అడిగిన వాడు మళ్ళీ చూడకుండా తిరిగి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. మరి షిరిడి సాయిబాబా గారి ఉన్న సమయంలో కూడా ఒక భక్తుడు లోభి, అతనికి దానం చేయుట కానీ తన చేతి నుంచి ఒక పైసా కూడా ఇవ్వనటువంటి లోభి, ఆ వ్యక్తి ఒకసారి ఒక టాంగాని రాను పోను మాట్లాడుకొని షిరిడీకి వస్తాడు బాబా గారి దగ్గరికి. బాబా, మీ దగ్గర చాలా మంది వచ్చి ఎన్నో కోరికలు తీర్చుకుని వెళ్తున్నారు కదా, మరి నాకు బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కావాలి, బ్రహ్మాన్ని చూపించాలి అని వేడుకుంటాడు. బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని కోరుకుంటాడు అతను. సరే అని బాబా గారు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఒక చిన్న పిల్లవాడిని పిలిచి, ఒరే అక్కడ మార్వాడి నందు అని ఉంటాడు, ఆ దుకాణానికి వెళ్ళి ఒక 5 రూపాయలు నేను అడిగానని అప్పుగా తీసుకురా అని పంపిస్తాడు బాబా. ఆ పిల్లవాడు ఆ దుకాణానికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చి నందు లేడండి అని చెప్తాడు. మరో 2-3 భక్తుల దగ్గర 2-3 ఇళ్ళకి పంపిస్తారు బాబా గారు. ఇలాగే వాళ్ళెవరు కూడా ఇంట్లో లేకపోతే తిరిగి వచ్చేస్తాడు ఆ పిల్లవాడు. అప్పుడు బాబా అంటాడు ఈ లోబితో, ఒరేయ్ ఇందాక నుంచి నేను ఒక 5 రూపాయల అప్పు కోసమని ఒక చిన్న పిల్లవాడిని అనేక మంది ఇళ్ళకి పంపిస్తున్నాను, నువ్వు మాట్లాడకుండా కూర్చుని ఉండవే తప్ప నీ జోబులో 250 రూపాయలు నోట్లు ఉన్నాయి, అందులోంచి 5 రూపాయలు ఇవ్వలేకపోయావు, నీకు బ్రహ్మజ్ఞానం కావాలా అని అడుగుతారట బాబా. అతను
జోబులో ఉన్నటువంటి ధనాన్ని లెక్క పెట్టుకుని చూస్తే కరెక్ట్గా 250 రూపాయలు ఉంటాయి. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దత్తుని యొక్క అవతారాలు ఎంత ఒకటితో పోలి ఉంటాయనే విషయాలు మనం గ్రహించాలి. అందరూ ఒక్కరే అనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించాలి. అభేద దృష్టితో అవతారాలను చూడాలి. ముందు మనం బాగా నాటుకుపోవలసిన విషయం అభేద దృష్టితో స్వామి సమర్థ అయినా, షిరిడి సాయిబాబా అయినా, మరి గజానన మహారాజ్ అయినా, మాణిక్య ప్రభులైనా, శ్రీపాదవల్లభులైనా, నృసింహ సరస్వతి అయినా, ఎవరైనా సరే ఆ దత్తుని యొక్క మూలం అనేటువంటి మైండ్లో మనకి ఫిక్స్ అయిపోవాలి అందరికి కూడా. అందుకనే నేను ఈ అన్ని ఒకటి పోలిక మీకు చెప్పడం జరిగింది అన్నమాట. ఇక స్వామి సమర్థ లీలలు అవి చెప్పాలనుకుంటే మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా ఉంటాయి, కానీ ఒక చిన్నవి 2-3 చెప్పి వారి సమాధి గురించి చెప్పి ముగించేస్తాను. వారి లీలలు అనంతం. వారి చరిత్ర చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది. కానీ ఒక 2 లీలలు మీకు చెప్తాను. ఒక అతనికి తల మీద కణిత వస్తుంది, పెద్ద కణిత. ఆ కణిత వలన అతను జనాల్లోకి రావటం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఒకసారి ఆ కణిత గల వ్యక్తి స్వామి సమర్థ కడకు వచ్చి ఆయన బాధను చెప్పుకుందామని రాబోతుంటే స్వామి సమర్థ అతని తలపై ఉన్న కణితం చూసి 2 తలల రాక్షసులు వస్తున్నారా అని అంటాట స్వామి. అదిగో 2 తలలోడు వస్తున్నాడు అని అంటాట చూపించి. అతను బాధపడిపోతాడు. చివరికి స్వామి కూడా నన్ను హేళన చేశాడు కదా, నేను ఎవరికి చెప్పుకోవాలి నా బాధని అనుకొని బాధతో ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వెక్కి ఏడ్చి నిద్రలో జారుకుంటాడు. అప్పుడు స్వామి సమర్థ స్వప్న దర్శనం ఇస్తాడు అతనికి. ఇచ్చి ఆయన అభయహస్తాన్ని కణిత మీద ఇట్లా పెట్టి తీయంగానే ఆ కణిత పోతుంది స్వప్నంలో. అతను ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి నిద్ర నుంచి మేలుకొని చూడగా తల మీద కణిత లేదు. అది వారి యొక్క లీల. ఆయన నిరాడంబరుడు. ఆడంబరాలకు కానీ ఎక్కడ ఆయన పొంగిపోడు. ధనానికి కానీ బంగారానికి కానీ ఎక్కడా కూడా స్వామి సమర్థ వారు దానికి అసలు ఎటువంటి విలువ ఇచ్చేవారు కాదనటానికి ఒక మరో ఉదాహరణ. భోస్లే అనే ఒక అక్కలకోటలో ఉన్నటువంటి మహారాజు, ఆయన జన్మదినం. ఆయన స్వామివారిని దర్శించుకుందామని పల్లకీలో ఆడంబరముగా అలంకరించుకొని ఒంటి నిండా నగలు వేసుకొని రత్నాల కిరీటం పెట్టుకుని, మరి రాజు కదా చాలా వైభవంగా తయారయ్యి పల్లకిలో కూర్చొని మరి మనుషుల చేత ఆ పల్లకిని మోపించుకుని ఆ స్వామి సమర్థ కడకు వచ్చి దిగి, స్వామి నా జన్మదినము ఈరోజు అని దగ్గరకు వస్తాడట. స్వామి సమర్థ లాగి చెంప మీద ఒక దెబ్బ కొడతాడు. ఆ దెబ్బ తగలంగానే తన తల మీద ఉన్న కిరీటం ఎగిరి అంత మూలపడుతుందట, రాజుగారి కిరీటం. స్వామి సమర్థ అప్పుడు చెప్తాడట, ఈ ఆడంబరాలు ఈ వేషాలు నా దగ్గర పనికిరావు, నాకు ఈ బంగారము ఆర్భాటాలు, నువ్వు మహారాజువి అని ఇలాంటివన్నీ నాకు చూపించకూడదని కేకలేసి మందలించి పంపిస్తాడు రాజుని. తన తప్పును తెలుసుకుని మహారాజు పశ్చాత్తాపడి శరణు వేడుకుంటాడు స్వామిని. ఇదొక లీల. ఒకసారి ఆయన పట్టుపాన్పు మీద ఒక భక్తుడు ఇవ్వటం వలన భక్తుల ప్రేమ కోసమనే దత్తుడు ఏదైనా వస్తువుని తీసుకుంటాడే తప్ప వారికి ఎటువంటి వ్యామోహం ఉండదు. వారు సాక్షాత్తు అవధులు లేనటువంటి సద్గురువులు వారు. వారికి దేని మీద వ్యామోహం ఉండదు. రుచి కానీ, తిన్నామని కానీ, ఇది తినాలని కానీ, నిద్ర కానీ, వస్తువుల మీద కానీ ఎటువంటి వాళ్ళకి ఆ విలువ వాటికి అసలు ఏమి వాళ్ళకు ఉండదు. కేవలం వారు ఎప్పుడు కూడా ఆ సద్గురు ఎలా ఉంటారో ఆ మౌనంతో ఉంటూ అలా ఉంటారు వాళ్ళంతే. అలాంటి సద్గురు ఒకసారి ఒక భక్తుడు పరుపిస్తాడు
సరే భక్తుడు ఇచ్చాడు కదా అని ప్రేమగా ఆయన పడుకుని ఉంటారు. ఒకసారి భక్తుడి కోరికను తీర్చేందుకు మాత్రమే. ఈలోగా మరొక భక్తుడు వచ్చి చూసి అతను స్వామి సమర్థ యొక్క లీలలు విని ఈయనను ఒకసారి చూడాలని ఎంతో దూరం నుంచి వస్తాడట. వచ్చి స్వామివారు పడుకుని ఉంటారు, నిద్రపోయి ఉంటారు పట్టుపాను పైన. పట్టుపాను మీద పడుకునేటువంటి వారు ఈయన సద్గురు ఏమిటి ఆయన అనుకుని ఆయన మనసులో అనుకుంటాడు వచ్చిన వాడు. తక్షణమే స్వామి సమర్థ కళ్ళు తెరిచి ఆ అనుకున్నటువంటి వ్యక్తిని చెయ్యి పట్టుకుని చకచక చకచక నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ఆయన చాలా స్పీడ్గా నడుస్తాడు స్వామి సమర్థ, ఆయనకు అలవాటు అది. ఆయనను పట్టుకుని స్పీడ్గా చకచక వెళ్ళిపోయి ఒక గుట్ట మీద ఎక్కి ఒక బండరాయి దగ్గర తీసుకెళ్తాట, పైకెక్కి. ఆ బండరాయి దగ్గర స్వామి వీపాంచుకుని నిద్రపోతారు. ఒరేయ్, మాకు ఇవేం అవసరం లేదురా, రాయి మీదైనా ఒకటే, పట్టు పార్క్ మీద ఒకటే మా నిద్ర, నీ భ్రమని తొలగించడానికే నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చా అని స్వామి సమర్థ చెప్తాను. ఆయనకి రకరకాల నైవేద్యాలు వస్తూ ఉంటాయి, భక్తులు పెడుతుంటే వాళ్ళ ప్రేమ కోసమని ఆయన తీసుకుంటుంటే ఒక అతను వచ్చి ఇన్ని రకాల రుచికరమైనటువంటి పదార్థాలు తింటాడా అని మనసులో అనుకుంటాడట. వెంటనే స్వామి సమర్థ ఇంత గిన్నెడు మిరపకాయలు తెప్పించుకుని గుప్పెడు తినేస్తాడు. ఆయన ఆశ్చర్యపోతాడు ఆ భక్తుడు. అంటే దత్తుని యొక్క అవతారం ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం కోసం అని చెప్తున్నటువంటి లీలలు ఇవన్నీ. చివరిగా అంటే చాలా ఉన్నాయి, మీరు చరిత్ర చదువుకుంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఎక్కువ సమయం కూడా పడుతుంది. రెండోది అన్నీ ఒకసారి చెప్పకూడదు కూడా, వారి గురించి మనం 2-3 చెప్తే ప్రతి వాళ్ళకి జిజ్ఞాస కలుగుతుంది స్వామి గురించి తెలుసుకోవాలని. మీరందరూ కూడా తప్పకుండా స్వామి సమర్థ అక్కలకోట మహారాజు గారి చరిత్ర చదవండి దయచేసి. ముఖ్యంగా భగవద్గీతలోని 9వ అధ్యాయము 22వ శ్లోకమైనటువంటి అనన్యాసింతయోమం అనే ఒక శ్లోకాన్ని వారు ఎప్పుడు కూడా చెప్పి దాని అర్థాన్ని చెప్పించుకునేవారు స్వామి సమర్థ. దాని వివరణ ఏంటంటే, ఏ భక్తుడైతే అనునిత్యము స్వామిని స్మరిస్తూ సేవిస్తూ తన హృదయంలో ఉంచుకుంటారో అలాంటి భక్తుడి కోసం స్వామివారు ఎక్కడున్నా కూడా పిలిస్తే పలుకుతా అనేది అర్థం. అంటే స్వామివారు నన్ను పూర్తిగా నమ్ముకున్న భక్తులకి తప్పకుండా కదలి వచ్చి వారిని ఆశీర్వదిస్తాన ఉద్దేశంతో ఆ శ్లోకాన్ని నిత్యం చెప్పుకోబడుతుంది జరిగింది. ఆ దాని ప్రకారంగానే ఈరోజు కూడా మన అక్కలకోట మహారాజు గారి స్వామి సమర్థ ఏ భక్తులైనా సరే వారి సమస్యలు కానీ స్వామికి చెప్పుకుంటే తప్పకుండా వారు తీరుస్తారనేటువంటి మీరు పూర్తి విశ్వాసాన్ని ఉంచుకొని స్వామి సమర్థ చరిత్రని మీరు తప్పకుండా చదివి ఆ దత్తుని అవతారమైనటువంటి ఆ అక్కలకోట మహారాజు గారి ఆశీస్సులు మీరు అందరూ కూడా పొందాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దత్త బంధువులు శ్రీమతి బృందా గారికి నేను పాద నమస్కారాలు చేస్తూ ముగించుకుంటున్నానండి. సాయిరామ్. దత్తావతారుల అందరి దివ్య చరణాలకు వందనాలు చేస్తూ, డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ గారి పాదాలకు నమస్కరిస్తూ, నా మిత్రులు శ్రీనివాస్ గారు, బద్రీనాథ్ గారు, సందీపు, బృంద, మిగతా వారందరికీ కూడా కృతజ్ఞతాభివందనములు. సీత గారికి ముఖ్యంగా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మంచి పాట పాడి వినిపించింది. నేను స్వామి సమర్థ యొక్క క్షేత్రాలని కాకుండా స్వామి సమర్థ క్షేత్రాలు, నా క్షేత్రాలు తిరుగుట్లో స్వామి సమర్థ విగ్రహాలు కూడా ఎన్నో తారసపడ్డాయి, ఎన్నో చూశాను. సపరేట్గా చెప్పకుండా జనరల్గా నేను ఒక 5 నిమిషాలు మీకు మాట్లాడతాను. మిత్రుడు శ్రీనివాసరావు గారు గొప్ప భక్తుడు, గొప్ప రచయిత భక్తుడు కావాల్సిన పని లేదు, భక్తుడు రచయిత కావాల్సిన పని లేదు. కానీ 2 క్వాలిటీస్ వారికి ఉన్నాయి కాబట్టి అమోఘంగా రాయగలడు. ఎందుకంటే రోజు పూజ చేస్తారు వారు, ఒక మంచి ఉపాసకులు వాళ్ళు. తర్వాత వారు 2014లో నాకు పరిచయం అయినప్పుడు కొన్ని వ్యాసాలు పత్రికల్లో రాసేది వారు. అప్పుడు ఒక పత్రిక వచ్చేది సాయి దర్శిని అని, దాంట్లో వారు రాసేది, నేను కొన్ని రాసేది. వారు సబ్జెక్టు గురించి రాసేది. ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడేది అంత సబ్జెక్టు, నేను సబ్జెక్టు గురించి రాయకపోయేది. నాకు సబ్జెక్టు లేదు, అంత జ్ఞానం లేదు.
కానీ నేను ఏ దత్తక్షేత్రం తిరిగి వస్తే ఆ క్షేత్రం గురించి అందులో రాసేది. అట్లా ఒక 30-40 వ్యాసాలు రాశాను. ఆ తర్వాత ఆ పత్రిక రావడం ఆగిపోయింది, అందువల్ల ఆగిపోయినాయి. ఆ తర్వాత నేనేమిటంటే ఈ గ్రంథం మీరందరూ చదవండి, పుస్తకాలు మీరందరూ ఎడ్యుకేటెడ్సే, పుస్తకాలు బాగా చదువుతూ ఉండాలి, టైం దొరికినప్పుడల్లా చదువుతూ ఉండాలి. మనం ఈ యొక్క గురు మార్గంలో ఉన్నాం, భక్తి మార్గంలో ఉన్నాం, మంచి పుస్తకాలు చదవాలి. నీ ఆలోచన విధానానికి నీకు వచ్చే సంశయాలను తీర్చేదే నీ మంచి పుస్తకం. అది దాన్ని 100 సార్లు చదవండి. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కూడా చెప్పిండు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీడింగ్ 100 books యూ కెన్ రీడ్ 1 book 100 times అన్నాడు. ఒక మంచి పుస్తకాన్ని 100 సార్లు చదవండి అని. అలాగే గురుచరిత్ర ఉన్నది, మనకు శ్రీపాద శ్రీవల్లభ ఉంది, తర్వాత నృసింహస్వామి సరస్వతి వస్తుంది. మరి స్వామి సమర్థ, మాణిక్య ప్రభు వీళ్ళందరి రాదు అందులో, అవి వేరే జీవిత చరిత్రలు. ఇవన్నీ కూడా చదవాలి. సాక్షాత్తు ఇందులో సరస్వతి మాత ఇందులో సాక్షాత్కరిస్తున్నది. వారు రాసిల్లు గ్రంథం 50 అధ్యాయాలతోటి, అన్నీ ఇప్పుడు లీలలు కొన్ని మాత్రమే చెప్పారు, ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. మనం చక్కగా చదువుకుంటే నీకు ఒక స్ఫూర్తి కలుగుతుంది, ఒక గొప్ప ప్రేరణ కలుగుతుంది. అబ్బా ఎంత మహాత్ములు, ఏ విధంగా జరిగినాయి, ఎటువంటి అంకితమైన భక్తులు వాళ్ళ జీవితాన్ని అంకితం చేశారు వారు అని చెప్పి మన లోపల కూడా ఆ భక్తిభావం కలుగుతుంది. ఆ భక్తిభావం కలగడానికి ఒక మార్గంలోనే ఈ యొక్క పుణ్యక్షేత్రాలు తిరగడం కూడా ఒక మార్గం. నాది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది. మీరంతా అనుగ్రహం, బాబా యొక్క అనుగ్రహం, దత్తాత్రేయుని యొక్క అనుగ్రహం రూపాలు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు పాట పాడిళ్ళు భజన పాడిళ్ళు సిద్ధమంగళ స్తోత్రం చెప్పారు రాగయుక్తంగా, అది నాకు రాకపోవచ్చు. నేను క్షేత్రాలు తిరుగుతున్నా, నేను క్షేత్రాలు తిరిగినని మీరు తిరగకపోవచ్చు, కొన్నేళ్ళు తిరగవచ్చు. వారు రచయిత, మంచి పుస్తకాలు రాయగలిగారు, వేరే వాళ్ళు చదవగలిగారు. అలాగా మనం మీరు చదివిన దాంట్లో, మీ పాట పాడిన దాంట్లో నవనాథులు కూడా దత్తాత్రేయుడే అవతారం అని చెప్పిండు. గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి వారు నేటి కలియుగంలో దత్తావతారులు అని చెప్పి అందరూకి నిరూపించబడ్డది. వారు అనేకమైనటువంటి క్షేత్రాలు కట్టారు, భారతదేశంలో కాకుండా విదేశాల 7 దేశాలలో కూడా అనేకమైన దత్తాత్రేయ స్వామి క్షేత్రాలు కట్టారు. నా అన్వేషణలో తేలింది ఏమిటి అంటే, ఈ దత్తాత్రేయుడు గురుతత్వం వారిది. ఈ విశ్వం ఎప్పుడు పుట్టిందో గురుతత్వం కూడా అప్పుడే పుట్టింది. వారు ఇటు గురుతత్వం అటు దైవతత్వం రెండూ కలిస్తే దత్తతత్వం అయింది. కాబట్టి మనం అందరం ఎలా ఉన్నామంటే లౌకిక జీవితంలో ఉండి అలౌకికమైన జీవితంలో గడుపుతూ ప్రయాణం చేస్తున్నాం. ప్రపంచంలో ఉన్నాము కానీ పరమాత్మ ఎక్కడ ఉన్నాడో వెతుకుతూ ఉన్నాం. కాబట్టి కొంచెం కష్టపడాలి. వారు అన్నారు, శ్రీనివాస్ గారు ఏమన్నారు, నేను నిమిత్త మాత్రమే స్వామి సమర్థ గురించి మాట్లాడుతున్నా, ఎలాంటి అహంకారం లేదు అన్నాడు. అది నాకు కూడా వర్తిస్తుంది. నేను తిరిగిందంటే కేవలం నేను తిరిగిందని చెప్పి నేను చెప్పుకోవడం కాదు. నా యొక్క గురువు, ఎవరో ఒక గురువు వెనుకాల ఉండి నడిపిస్తే మాత్రమే నేను తిరగగలిగిన. ఇన్ని వేల కిలోమీటర్స్ తిరగడము, ఇన్ని క్షేత్రాలు తిరగడము అనేది హైదరాబాదులో మీకు నేను ఇప్పుడు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు. 80 దత్త మందిరాలు ఉన్నాయి. నేను చూసిన 80 దత్త మందిరాలు. ఇన్ని ఉన్నాయా అని అనిపిస్తుంది. ఇంకా ఉన్నాయి, ఇంకా 2 వచ్చినాయి దృష్టికి, అవి కూడా వెళ్తాను. ఇలా అనేకమైన మందిరాలు ఇప్పుడు ఇక్కడనే ఉన్నది. రాణిబాబులో చాలా చివరికి తెలిసింది మాకు. సందీప్ చెప్పారు, ఇక్కడ ఒక మందిరం ఉంది సార్, మీరు చూసారా అన్నారు. కానీ అడ్రస్ ఇవ్వలేకపోయారు. ఈ బృందగారు తీసుకొచ్చి నాకు చూపించింది. మరి ఇక్కడి నుంచి కొద్ది దూరం పోతే మలక్పేటలో కరణ్ బాగ్ ఉంది. దాని కొరకు 3 గంటలు తిరిగినా నేను. 300 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి తిరిగినా కూడా దొరకలే. అక్కడనే ఉంటుంది కానీ చెప్పరు, తెలియదు. ఎందుకంటే దత్తాత్రేయుని యొక్క భక్తులంతా గుప్తంగా ఉంటారు, దత్తుడే గుప్తంగా ఉంటారు. అది పట్టుకోవాలి, వెతకాలి, అన్వేషించాలి. ఆ నా అన్వేషణ తేలిందంటే మల్లికార్జున స్వామి టెంపుల్ అది. ఇది శివాలయం. అంటే దత్తాత్రేయుడు అమ్మవారి టెంపుల్లలో ఉంటారు, దత్తాత్రేయుడు వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్లలో ఉంటారు, దత్తాత్రేయుడు శివాలయంలో ఉంటారు, దత్తాత్రేయుడు ఆంజనేయ స్వామితో అందరితోటి ఉన్నారు. నేను చేసిన అన్వేషణలో దత్తాత్రేయుడు చిన్న విగ్రహం రూపంలో ఉంటారు, పెద్ద విగ్రహం ఉండొచ్చు, పాలరాతి విగ్రహం ఉండొచ్చు, పింగాణి విగ్రహం ఉండొచ్చు, మట్టి విగ్రహం కూడా ఉన్నది, గట్టి రాయి విగ్రహం ఉన్నది. హజీపూర్ అని ఒక తండ ఉన్నది లంబాడీలో. దాన్ని మీరు క్రేన్ పెట్టి పగలగొట్టినా కూడా పగలది. అటువంటి రాయితోటి చేసేది వాళ్ళు. అలాంటి విగ్రహాలు ఉన్నాయి. మరి ఎన్నో రకరకాల ఉన్నాయి. తర్వాత ఎన్ని ఆకారాలు ఉన్నాయి. కారంజీ అని ఒక ప్రదేశం ఉన్నది. నేను నిన్న షిరిడికి వెళ్ళాను. ఎందుకు వెళ్ళానంటే 137 మందిరాలు రాశారు 2వ గ్రంథంలో. మొదటి గ్రంథంలో 264 చాలామందికి గ్రంథం తెలుసు. 2వది ఆవిష్కరణకు వెళ్ళాను. అక్కడ CEO అంటే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ IAS ఆయన గోరక్షనాథ్. నేను అన్నాను, హరినారాయణ గారు నమస్కారం అన్నా. అదేమిటి అంటాడు పక్కకు చూసి. అంటే ఈ హరినారాయణులే నవనారాయణులే ఈ యొక్క
నవనాథులు. అంటే అప్పుడు ఏమైంది, విష్ణుమూర్తి బ్రహ్మను సృష్టించిండట. ఆ బ్రహ్మ ఈ యొక్క మనువును తర్వాత శతరూపను సృష్టించిండు. వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలకు ఉన్నారు. వారికి 2 కుమారులు 3 కూతురు. రెండవ కూతురు దేవహావుతి, రెండో ఆమెకు మళ్ళీ కర్దమ ప్రజాపతికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తే ఆమెకు 9 మంది సంతానం కలుగుతారు. 9 ఆడుగుట్ల రెండో ఆమె అనసూయామాత. మళ్ళీ 7 అత్రి మహర్షి, మళ్ళీ బ్రహ్మ మానస పుత్రులు అంటారు. మళ్ళీ అందులో వశిష్ఠుడు, విశ్వామిత్రుడు, గౌతముడు, మళ్ళీ అత్రి మహర్షి కూడా రెండవ వాడే. మరి అనసూయామాత రెండవది. వీళ్ళిద్దరికి మళ్ళీ సంతానం 3 అయిండు. మళ్ళీ చంద్రుడు, మళ్ళీ రెండవడు దత్తాత్రేయుడు, ఆ తర్వాత దుర్వాసుడు. ఈ 2 వచ్చింది. ఈ సిఏఓ ఆఫీస్ కూడా ఈయన రెండో వాడు గోరక్షనాథుడు అంటే నవనాథులు మీరు రెండో వారు సారు అన్న నేను. ఆశ్చర్యం, ఆయనకే తెలియదు నవనారాయణులలో ఆయన ఒకటి ఉన్నది అని. అట్లనే అది ఎప్పుడు తెలిసింది నాకు విషయం, నేను చదవలేదు, నేను గ్రంథాన్ని చదవలేదు. చదవకుండా తిరుగుట్ల జ్ఞానం వస్తుంటుంది, తిరుగుట్ల అనుభవం వస్తుంటుంది. మీకు తిరిగేటప్పుడు మీరు పోవాలని సంకల్పం చేయండి, గట్టిగా చేసి ధైర్యం ఉంటే ఒక్కరు పోండి. లేడీస్ అంటే ఒక్కరు పోలేరు కాబట్టి కలిసి వెళ్ళండి గ్రూప్గా. మీ దగ్గర ఏటీఎం కార్డ్స్ 2 ఉండాలి, ఓ నోట్బుక్ ఉండాలి, 2 పెన్నులు ఉండాలి, లైట్ లగేజ్ ఉండాలి, తర్వాత మీకు 2 ఫోన్లు ఉండాలి, ఫోన్పే ఫెసిలిటీ ఉండాలి, జీపే ఉండాలి, చెక్ ఉండాలి, మీకు ఏటీఎం కార్డ్స్ ఉండాలి. అక్కడికి పోయి అక్కడ ఏదో మంచి మంచి ఆహార పదార్థాలు, అల్పాహారాలు, సుఖవంతమైన విలాసమైన జీవితం గడపాలని ఉంటే మీకు దత్తుడు అనుగ్రహించడు. మీరు పోయేది కష్టాన్నైనా ఓర్చుకోవాల్సిందే. మీరు పోయే మీ లక్ష్యం ఏమిటి, దత్తాత్రేయుని చూడాలి అని. వెళ్ళే ముందు మీరు ఆ క్షేత్రం గురించి తెలుసుకోండి, నైసర్గిక చారిత్రక నేపథ్యాన్ని గురించి తెలుసుకోండి, మీకు ఆసక్తి కలుగుతుంది. నువ్వు ఎప్పుడైతే వెళ్తుంటావో నీకు దైవానికి నీవు దగ్గర అవుతుంటావు, నువ్వు తెలుసుకుంటూ ఉంటావు విషయాలను. నీకు తప్పకుండా అదే ఆలోచనలు ఉంటుంది. మనకు ఏ ఆలోచన ఉంటుందో, దృష్టి ఏది ఉంటుందో అదే కనపడుతుంటుంది. శత్రువు మీద ఉన్నదనుకోండి కోపం, మీకు శత్రువే కనిపిస్తాడు. అందుకే మీకు ఊరికే దైవాన్ని చూసిననుకో, మీ పర్సులో ఏదో ఒక విగ్రహం, ఏదో ఒక మీకు ఇష్టమైన దేవుని ఉందనుకోండి, అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉన్నారు అనుకోండి, మీరు లేచినా కళ్ళు మూసినా కళ్ళు తెరిచినా మీకు అదే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది మనం ఎప్పుడైతే మనం ఈ యొక్క ప్రయాణం చేస్తున్నామో, గురుతత్వంలో ఎలా ఉన్నదంటే 8 దారులలో నిలబడ్డం, ఒక చౌరస్తా కాదు ఇది, 8 రస్తాలో నిలబడ్డం. మనం ఎటు పోవాలో తెలుస్తలేదు, మోక్షం కావాలి, ముక్తి కావాలి, కైవల్యం కావాలి, ఏమిటి అనేది తెలుస్తలేదు. కాబట్టి గురుతత్వం, గురువును పట్టుకోవాలి మనం. అందరూ చరిత్ర చెప్పేది కూడా అదే, గురువును పట్టుకుంటే దైవారి దగ్గర తీసుకెళ్తాడు. ఒక ఆవిడ చెప్పింది, ఆ మాట చెప్పి ముగిస్తా. గురువు గురించి అంట, ఈ ప్రకృతిలో ఎన్ని చెట్లు అయితే ఉన్నాయో, కొన్ని లక్షల చెట్లు ఉన్నాయి, రకరకాల చెట్లు ఉన్నాయి. ఈ చెట్లన్నింటినీ కలంగా పెన్నులు, అప్పుడు వెనకట పెన్నులు లేదు కదా, అందులో ఇంకు పోసి పెన్ను రాసేది, పెన్నులుగా ఉపయోగిస్తూ ఈ సప్త సముద్రాలలో ఉన్నటువంటి ఒక నీళ్లను ఇంకుగా ఉపయోగించి ఈ భూమండలాన్ని అంతటి కూడా వైట్ పేపర్గా భావించి గురువు గురించి రాయగా 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 ఆ చెట్లు, ప్రకృతిలో ఉన్న చెట్లు మొత్తం అయిపోయినాయట. ఆ సప్త సముద్రాలు అనే ఇంకు కూడా అయిపోయింది, ఈ భూమండలం ఉండే వైట్ పేపర్ కూడా అయిపోయింది. కానీ రాసింది ఎంత అని చూస్తే 10% మాత్రమే రాసిందట గురువు గురించి. అంటే ఎంత తెలుసుకోవాలో మీరు అర్థం చేసుకోండి. గురుతత్వం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఎంతో ఉన్నది తెలుసుకోవాల్సింది. కాబట్టి మనకు చూడండి ఎంత అదృష్టవంతులు అంటే ఈరోజు బృందగారికి తర్వాత సందీప్కు ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు నేను తెలుపుతున్నా. కారణం ఏమిటంటే స్వామి సమర్థి యొక్క ఆరాధనోత్సవాల రోజున వారిని ఆహ్వానించి మరి బద్రీనాథ్ గారితో ఒక పూజ నిర్వహింపజేసి, ఇక్కడ ఇది దత్తాత్రేయులాగానే కనిపిస్తున్నది, ఔదంబర వృక్షం కింద కూర్చొని మనం మాట్లాడుకోవడం, ఈరోజు ఈ షోలో పాల్గొనడం, కొన్ని మంచి విషయాలు వినడం. ఎందుకంటే నవవిధి భక్తి మార్గాలలో శ్రవణమే ప్రధానం. వింటూ ఉండాలి, ఎప్పటికీ వింటూ ఉండాలి, దాన్ని స్మరిస్తూ ఉండాలి, అప్పుడు మననం చేస్తూ ఉండాలి, నామస్మరణ చేయండి. కాబట్టి మీరు పుణ్యక్షేత్రాలకు ఎక్కడ వెళ్తారో అక్కడ పుణ్యం చేస్తే 10 రెట్లు ఎక్కువరట, పాపం చేస్తే 10 రెట్లు కర్మ అనుభవించవలసి వస్తుంది. 2 అట్లే ఉన్నాయి అక్కడ పెద్దలు చెప్పిన మాట. కాబట్టి అక్కడ ధ్యానం చేయండి, దానం చేయండి, భజన చేయండి, పారాయణం చేయండి, నామస్మరణ చేయండి, జపం చేయండి, ఏది చేసుకున్నా లాభం, అత్యంత లాభం ఉంటుంది అక్కడ. కాబట్టి మీరు పుణ్యక్షేత్రాలకు తిరగడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు తెలియనటువంటి ఒక అనుభూతి కలుగుతుంది. అది మాటల్లో కొన్నిసార్లు వర్ణించలేము. అది నాకు జరిగింది, మీకు కూడా జరుగుతుంది. మీరు జరగాలని కోరుకోండి, దత్తుని ప్రార్థించండి. మీ అందరి పక్షాన్ని నేను కూడా ప్రార్థిస్తా. నేను చెప్తున్నా, మీకు ఇదివరకొకసారి చెప్పినట్టు వీడియోలో ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, మీకు ఒళ్ళు ఉన్నప్పుడే వెళ్ళండి, కాళ్ళు ఉన్నప్పుడే నడవండి, పళ్ళు ఉన్నప్పుడే తినండి,
కళ్ళు ఉన్నప్పుడే మీరు చూడండి. ఆ కళ్ళతోటి భగవంతుడు ఇచ్చిన కళ్ళతోటి భగవంతునే చూడండి. తర్వాత చూడలేరు. రేపు మాపు అనుకుంటూ వెళ్తే మీ వల్ల కాదు, చూడలేరు. ఎన్నో అవాంతరాలు వస్తుంటాయి. వచ్చినప్పటికి కూడా మీకు అవాంతరాలను అన్నింటిని కూడా ప్రతికూలను కూడా అనుకూలింపజేస్తాడు. మీరు గట్టి దృఢ సంకల్పం ఉండాలి. వెళ్ళాలి, నేను చూడాలి, దర్శించాలి, తెలుసుకోవాలి ఈ విషయాలు అని చెప్పి మీకు దృఢ సంకల్పం ఉండాలి, విశ్వాసం ఉండాలి. ఉంటే మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలుగుతారు. అన్నీ సవ్యంగా మీకు జరుగుతాయి. కాబట్టి మా మిత్రుడు శ్రీనివాస్ గారు చాలా రోజుల తర్వాత మాకు పారాయణ హాల్లో సిడిలో నిన్ననే ఇటు బయటకు వస్తున్నా వారు ఎంటర్ అవుతున్నారు. అప్పుడు కలిసినాము, పరిచయం మాట్లాడిన. ఆ తర్వాత ఫోన్ కాంటాక్ట్స్ లేదు. కానీ మనకు ఎలాగా వీరిని రేపు కలుస్తారు. తర్వాత బృందగారేమో మెసేజ్ పెట్టారు, నేను చేరగలుగుతానా ఇల్లుకు, ఇంకా ఉండనా అని అనుకున్న తరుణంలో వీరు కనిపించిండు. అప్పుడే అన్న వారితో మీ గురించి అనుకుంటూనే మీరు వచ్చేసిందని. అంటే ఇట్లా యాదృచ్ఛికంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకసారి ఇప్పుడు చూడండి, CEO గారు ఆయన రెండో వారు. ఈ రెండో ఉదాహరణ చెప్తే ఆశ్చర్యపోయింది ఆయన. అలా జరుగుతుంది. అది షిరిడి సాయిబాబా మందిరంలో ఆవిష్కరించబడ్డది. అది వెరీ సింపుల్ IAS ఆఫీసర్ ఆయన ఏం శాలువాలు ఇటువంటిది ఏం లేదు. ఈ బుక్ చేతికి ఇచ్చాడు బాబా ముందర. అదే అనుగ్రహం దొరికింది నాకు. అదే చాలు, అదే ఆనందం. అందుకొరకే వెళ్ళిన ఆ పని జరిగింది. మీ అందరికీ కూడా ఆత్మీయ ఆనందపూర్వక శుభాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాం. జై గురుదేవ్ దత్త. వేదికలను అలంకరించినటువంటి పెద్దలందరికీ, అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి దత్తబంధువులందరికీ కూడా శతకోటి నమస్కారాలు. నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడేంత ప్రజ్ఞ ఉన్నవాడిని కాదు. నాకు జరిగినటువంటి ఒక 2 స్వామి సమర్థతోటి నాకు జరిగిన ఒక లీలను నేను మీతోటి పంచుకోవాలనేటిది అనుకున్నాను. ఇదే స్వామి సమర్థ ఆరాధనోత్సవాన్ని తంగిడి అనేటటువంటి క్షేత్రంలో కిందటి సంవత్సరం అభిషేకం చేసి వారి దగ్గర ఉండడం జరిగింది. ఒక 2-3 రోజులు మేము అక్కడ ఉండడం జరిగింది. మీ అందరికీ తంగిడి ఎక్కడుంది అనేది విషయం తెలుస్తుంది అనుకుంటాను. తెలుసా అండి? సంతోషం. గురువుపురం యువతల పక్క వల్లభాపురం అని ఉంటుంది. అక్కడ విఠల్ బాబాజీ గారు తంగిడి అనేటటువంటి ఊర్లో దత్తాత్రేయ స్వామి వారి యొక్క ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించారు. అక్కడికి శ్రీపాదులు వారు రావడం జరిగింది. శ్రీశైలం నుంచి వెళుతూ వల్లభాపురానికి కురుపురానికి వెళుతూ ఆయన ఇక్కడ ఆగినారట. దాన్ని నివృత్తి సంగమం అని చెప్పేసి అంటారు. అక్కడ మనం స్నానం చేసినట్లయితే గత జన్మ పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి అని చెప్పేసినని దానికి నివృత్తి సంగమం అనేటటువంటి పేరుని చెప్పారనమాట. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్లు, రాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఋషులు, వాళ్ళు గుప్త రూపాల్లో ఉంటారు అక్కడ. ప్రతి ఋషి పంచమికి, అంటే వినాయక చవితి తర్వాత వచ్చినటువంటి పంచమి రోజున వాళ్ళందరూ ఒక చుక్కల రూపంలో పైనుంచి వచ్చి ప్రొద్దుటే అక్కడ స్నానం చేసి వెళ్తారట. వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత మనం స్నానం చేయడం అనేది ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ముందు రోజు మనం అక్కడికి వెళ్ళి ప్రొద్దుటే తెల్లవారుజామున 2:30, 3:30 ఆ ప్రాంతానికి మీరు చూసినట్లయితే మీరు ఆ చుక్కల్ని చూడవచ్చు. క్రిందిగా నివృత్తి సంగమంలోకి రావడాన్ని మనం చూడవచ్చు. అది కూడా ఈ చర్మచక్షువులకి మనం చేసుకున్నటువంటి పుణ్యఫలాన్ని బట్టి కనిపిస్తుంది అనేది నా భావన. ఇక ఆ విషయానికి అలా వస్తే, క్రిందటి సంవత్సరం ఇదే ఆరాధనోత్సవానికి స్వామి నన్ను అక్కడికి పిలిపించుకోవడం జరిగింది. అక్కడ ఒక 3 రోజుల పాటు ఉన్నాం. 2వ రోజున ఇలా ఆరాధనోత్సవం ఉందండి, స్వామికి రుద్రాభిషేకం చేస్తూ మనం అభిషేకం అది చేసుకోవాలి అన్నారు. చేసినాము. ఈ లోపల వాళ్ళు భోగు పంపించారు. తలుపులు తీసినాము. స్వామికి నైవేద్యం పెట్టాలి. గొంతు రావట్లేదు, మంత్రం రావట్లేదు. ఏమైందో అర్థం కాదు. తల కొట్టుకుంటున్నా, బాధపడుతున్నా. ఏమైంది? నా వల్ల ఏమన్నా తప్పు జరిగిందా? నేనేమన్నా చేశానా? లేదా మరి ఇంకేదైనా కారణమా? ఏమిటి అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. ఒక 5 నిమిషాలు అయింది. చాలా మనసు బాధాతప్తమైనటువంటి ఆ హృదయంతో నేనేం చేయాలి ఏమిటి అనేది నాకు పాలుపోని పరిస్థితి. కళ్ళమ్మటి నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి, గిర్రని తిరుగుతున్నాయి నీళ్లు. నేనేం చేస్తున్నానో నాకు అర్థం కాలేదు. అది అయిన తర్వాత స్వామి ఏమనుకున్నాడో ఏమో తెలియదు, కానీ మంత్రాన్ని ఇచ్చాడు. స్వామి ఆయనకి
నమస్కారం చేసుకుని వారికి నైవేద్యం అది పెట్టడం జరిగింది. తలుపులు అవి వేసిన తర్వాత కళ్ళు తుడుచుకున్నాను. ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో తెలియదు, కానీ నా తప్పును క్షమించాడు అని నేను భావన చేసుకున్నాను. ఇది అయిన ఒక 2 నిమిషాలకి పైన మేడ మీద నుంచి స్వామికి ఇష్టమైనటువంటి, ఇందాక మన శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారు, కోటం రాసు బేసిన్ లడ్డూలు తెప్పించారు. ఆ బేసిన్ లడ్డూలు ఒక 2 కేజీలు తెప్పించారు, ఒక్కొక్కటి 1/2 కేజీ ప్యాకెట్లు. అవి పైన ఉండిపోయాయి, వాళ్ళు మర్చిపోయారు తెప్పించడం, ఇక్కడికి తీసుకొని రావడం మర్చిపోయారు. మర్చిపోయేసరికి ఇది నేను వేసేసిన తర్వాత నేను వీళ్ళతోటి కబుర్లు చెప్తున్నాను, ఈ లోపల స్వామివారు తింటారని చెప్పేసినని కాసేపు ఆయనకి వదిలిపెట్టాలి టైం అని. తీరా చూస్తే పైనుంచి వాళ్ళు వచ్చారు, ఇది పట్టుకుని వెళుతూ ఆ పైనుంచి మళ్ళీ ఇంకొకరు పిలుస్తున్నారు, బేసిన్ లడ్డూలు తెప్పించామంటే అది స్వామివారికి నైవేద్యం పెట్టాలి అని. అప్పుడు అనిపించింది, నేను తప్పు చేయలేదు, నా వల్ల తప్పు జరగలేదు, స్వామికి ఇష్టమైన ఆ బేసిన్ లడ్డూ కోసానికి నా నోరు నొక్కి పెట్టాడు అనమాట ఈయన అని చెప్పి. అంటే స్వామిని మనసా వాచ కర్మణ మనం గనక కొలిచినట్లయితే ప్రతిదీ మనకి వారితోటి అనుభూతులు కలుగుతూనే ఉంటాయి. మరలా మేము తీసుకొని రావడం జరిగింది, వాటిని తీసుకుని స్వామివారికి నైవేద్యం పెట్టాం. మొత్తం అన్నీ పైన ఉన్న రేపర్లు తీశాను, ఆయనకి నైవేద్యం పెట్టడం జరిగింది. ఒక దాంట్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం దాని మీద ఆయన పెద్ద పెద్ద వేళ్ళు ఉంటాయి వారికి, ఆ వేలుతోటి ఇలా గుచ్చినట్టుగా ఇలా అద్దినట్టుగా ఉందన్నమాట. ఆ వేలు యొక్క ఇది ముద్ర పడింది. అది ఫోటో తీయండి అందరికి మన వాళ్ళకి చూపిద్దామని చెప్పాను నేను మిగతావన్నీ ఇంకా నేను దృష్టి పెట్టలేదు. ఇది వచ్చిందన్న ఆనందం, ఆయన తీసుకుంటున్నాడు అనేటటువంటి ఆనందంలో నేను చూడలే. మిగిలినవన్నీ క్లోజ్ చేస్తాం, పైకి పంపించాం. పైకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అన్నారు, మీరు వేలితోటి నొక్కడం మాత్రమే మీరు చూశారు, అందులో ఒకదానిలో ఉన్నటువంటి ఒక లడ్డు సగమే ఉంది, మిగతా సగం లేదు అన్నారు. ఇదేంటి సగమే ఉండడం ఏంటి, వాడేమన్నా సగమే పంపించాడా అని అడిగితే, కాదు మేము ఇచ్చినప్పుడు నేనే రేపర్ చింపినమండి పైన. అంటే స్వామి ఆయన ప్రత్యేకంగా తీసుకుంటున్నాడు, ఆయన ఉన్నాడు అనేటటువంటి మన యొక్క భావన నిజం, మనం అనుభవించాలి, మన అనుభూతులు కలగాలి. ఆ స్వామి అక్కడ కూర్చున్నాడు, ఆయనకి మనం చేస్తున్నాము, ఈ భావన మనకు కలిగిన రోజున మనం చేసేటటువంటి పూజ కానీ, వ్రతం కానీ, లేదంటే హోమం కానీ, లేదంటే అభిషేకం కానీ, ఏదైనా కానీ అది సంపూర్ణమవుతుంది. ఇది నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నటువంటిది. జై గురుదేవదత్త, జై గురుదేవదత్త. ఈ మధ్యనే మేము ఈ అకలకోట, మాణిక్య నగర్, అకలకోట, సిడి అన్ని కూడా తిరిగి వచ్చాము దత్తక్షేత్రాలు. నిజంగా మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది చాలా అదృష్టవంతమైన తెలుగు వాళ్ళు అనేది. ఎందుకంటే మన ఫస్ట్ అవతారం శ్రీపాద సేవాల్పుడు పిఠాపురంలో పుట్టాడు. మన ఇక్కడే మక్తల్ మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో వచ్చి ఆయన తపస్సు చేసుకుని తపోభూమి చాలా విశిష్టమైంది. ఇక్కడ మన ఈవెన్ తెలంగాణలో కూడా దత్తక్షేత్రాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గురుక్షేత్ర ఎవరైతే మన సిద్ధయోగి నామదారు కథ చెప్పినప్పుడు రాసిన కథే కదా గురుక్షేత్ర అనేది. ఆ గురుచరిత్ర చెప్పిన నామదారుడి సమాధి మన ఇక్కడే ఉంది, మెదక్ డిస్టిక్లో ఉంది, అత్నూర దగ్గర ఉంది దత్త క్షేత్రం. చూడండి, అంటే మనకు పక్కనే ఎన్నో ఉన్నాయి దత్తక్షేత్రాలు. ఇటు పోతే సాగర్ దగ్గరలో ఏకముఖ దత్త క్షేత్రం చాలా విశిష్టమైనది. అట్లా ఎన్నో దత్త క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే దత్త భక్తులందరికీ కూడా ఏదో ఒక లీల జరుగుతుంటుంది. అంటే మనకి భగవంతుడు నేనున్నాను, నన్ను తలిస్తే కానీ అనేది ఇస్తాడు. ఇచ్చినాక మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏదో సేవ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత కొద్దిగా బాధ కలగగానే వాళ్ళు దాన్ని నేను ఇంత చేసిన స్వామి నాకేం చేశాడు అనేది ఆ భావం ఎప్పుడూ పనికిరాదు భగవంతుడి దగ్గర. అసలు వాస్తవంగా మనం ఏ గుడికి పోయినా కూడా నిర్మల మనసుతోటి పోయి కోరికలు లేకుంటుంటే భగవంతుడే మనకు కావాల్సినంత కూడా ఇస్తాడు. సరే, నేను కూడా ఈ విశ్వయోగి స్వామి మహారాజ్ గురువు గారి శిష్యుడిని. ఇప్పుడు మన మనస వాచ కర్మణ అనేది గురువు గారు చెప్పారు. ఇది నేను ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే గురుచరిత్ర చదువుతున్నాను, 2వ అధ్యాయం. అందుట్లో సిద్ధయోగి నామధారకుడితో అంటాడు, మనస వాచ కర్మణ గురువుని తెలిస్తే ఏదో విధంగా దర్శనం ఇస్తాడని. నేను ఆ 2వ అధ్యాయం జరిగిన తర్వాత పండుకునే ముందు మా మిస్సెస్తో అన్నాను, ఇప్పుడు మన స్వామీజీ అమెరికాలో ఉన్నాడు, నాకు ఏ విధంగా దర్శనం ఇస్తాడు, మరి ఇట్లా ఉంది కదా మనం కూడా తలుస్తున్నాము అన్న. ఆ నైట్ తెల్లవారుజామున వీడియో కాల్ చేసి, ఓన్లీ వీడియో కాల్, నా ఆశీస్సులు నీకు ఎప్పుడు ఉంటాయి అన్నాడు. అంతే,
అంటే ఈయన ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడు అంటే నేను వాస్తవంగా ఈ నమ్మటానికి కారణం అంటే ఫస్ట్ అయితే నేను కూడా భగవంతుడు ఇవన్నీ ఉన్నాడు అనేది నమ్మకపోయేది. అంటే ఎందుకంటే నేను చేసిన పోలీస్ ఉద్యోగం ఈ వాసన అవి ఉంటాయి కదా, అందుకోసం కొద్దిగా నేను ఎప్పుడు ఆ తర్వాత ఇక అవసరం లేదు లీలలు అనేది. మనకి ఫస్ట్ నమ్మకం కలగాలి, భగవంతుడు ఉన్నాడని నమ్మకం కలిగిన ఊరికి లీలలు అవసరం లేదు. ఇక నాకు ఇంకేం కనిపించట్లేదు, లేదు నాకేం చేయట్లేదు అనేది అసలు ఉండొద్దు. ఫస్ట్ ఒకసారి మనకు కల్పించినంటే ఆయన నేనున్నాను, ఇంకా నువ్వు చూసుకో, నీ బాధ నువ్వే చూసుకో అన్నాడు. రామ్ గురుదేవ్ విశ్వాస్తకం. నమస్తే మహాయోగిన్ విశ్వమందిర వాసనే విశ్వశాంతి ప్రబోధాయ విశ్వయోగిన్ నమోస్తుతే. అష్టకష్ట వినాశాయ అష్టైశ్వర్య ప్రదాయినే అష్టసిద్ధి స్వరూపాయ విశ్వయోగిన్ నమోస్తుతే. నమః సత్యాయ నిత్యాయ విశ్వశక్తి స్వరూపిణే కారుణ్యామృత వర్షాయ విశ్వయోగిన్ నమోస్తుతే. అజ్ఞానతిమిరార్కాయ దివ్య జ్ఞాన ప్రదాయినే ప్రజ్ఞాన గణ రూపాయ విశ్వయోగిన్ నమోస్తుతే. సర్వ సంకట నాశాయ సర్వదోష నివారిణే సర్వ పీడా వినాశాయ విశ్వయోగిన్ నమోస్తుతే. సర్వ భీతి విదూరాయ సర్వ పాప వినాశినే శాంతి సౌఖ్య ప్రమోదాయ విశ్వయోగిన్ నమోస్తుతే. కర్మ బంధ వినాశాయ భుక్తి ముక్తి ప్రదాయినే కామ క్రోధ వినాశాయ విశ్వయోగిన్ నమోస్తుతే. కామ్య కామ్య కళారూప కామితార్థ ప్రదాయినే విశ్వయోగ స్వరూపాయ విశ్వయోగిన్ నమోస్తుతే. విశ్వాష్టకం ఇదం పుణ్యం యః పఠేత్ గురు సన్నిధౌ విశ్వలోక మహాప్నోతి విశ్వేన సహ మోదతే. ఓం శ్రీ సాయిరామ్ గురుదేవ దత్త. ఓం శ్రీ సాయిరామ్ గురుదేవ దత్త.